దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి కృతజ్ఞత స్తుతులు. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳು. ఈ బల్లారాధనకి కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ఈ నెలంతా మనం అందరూ ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేటట్లుగా దేవుడు ఒక చక్కటి వాగ్దానాన్ని దేవుడు మనకందరికి అనుగ్రహించారు. ಈ ತಿಂಗಳಿಡೀ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. యెషయా గ్రంథం ಯೆಶಯಾ ಗ್ರಂಥವು 60వ అధ్యాయం 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1వ వాక్యం. 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది, ನಿನಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ, లెమ్ము, ಎದ್ದೇಳು, తేజరిల్లుము, ಪ್ರಕಾಶಿಸು, యెహోవా మహిమ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸ್ಸು నీ మీద ఉదయించెను. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದೆ. నీకు వెలుగు వచ్చినది, ನಿನಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ, లెమ్ము, ಎದ್ದೇಳು, తేజరిల్లుము, ಪ್ರಕಾಶಿಸು, దేవుడు నీ మీద ఉదయించును. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸುವನು. యెషయా ప్రవక్త ద్వారాగా దేవాతి దేవుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో ఈ మాటలు పలుకుతూ ఉన్నారు. ಯೆಶಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಾತಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. వారు చుట్టూ భయంకరమైన కటిక చీకటి ఆవరించేసింది. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದೆ. చుట్టూ కటిక చీకటి ఆవరిస్తే ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದ್ರೆ అదే సమయంలో దేవుడు ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೇವರು వారి మీద ఉదయించినప్పుడు, ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದಾಗ, ఆ ఉదయ కిరణాలు ఎప్పుడైతే పడినాయో, ಆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದುವೋ, చుట్టూ చీకటి తొలగిపోయి ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕತ್ತಲೆ ದೂರವಾಗಿ వారందరూ తేజరిల్లేట్లుగా దేవుడు కృప చూపారు. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದ. ఏమండి, నా జీవితంలో కూడా చుట్టూ చీకటి ఆవరించింది. ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. పలుసార్లు నేను దుఃఖపడుతూ ఉండేవాడిని, బాధపడుతూ ఉండేవాడిని. ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ನಾನು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఎవరన్నా ఒక తల్లి తన బిడ్డని ఎత్తుకుంటే చూసి ఏడ్చుకునేవాడిని. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಗುವನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఏ తండ్రైనా తన కొడుకుని సైకిల్ మీద తీసుకెళ్తుంటే బాధపడేవాడిని. ಯಾವ ತಂದೆಯಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. నేను స్కూల్కి వెళ్తే పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఏదన్నా ఫంక్షన్ అంటే అందరూ వచ్చేవారు. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. నాకెవరు ఉండేవారు కాదు. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. అక్కడికి మా అమ్మమ్మ అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండేది. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ರೀ. కొన్ని దినాలు గడిచిన తర్వాత 97లో, ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ 97ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ, 1997లో 1997ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ నాకు ఒక బలహీనత వచ్చిందండి. ನನಗೆ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ಬಂತ್ರಿ. ఏంటా బలహీనత అంటే, ಯಾವುದಾ ಬಲಹೀನತೆ ಅಂದ್ರೆ, మే నెలలో వస్తే విష జ్వరం, ఒళ్ళంతా గుల్లలు వచ్చేస్తాయి. ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಷ ಜ್ವರ, ಮೈ ತುಂಬಾ ಗುಳ್ಳಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. నెల రోజులు పీడించబడేవాడిని. ನನಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. అంటే నా మీద నాకే అసహ్యం వేసేదండి. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ఎక్కడంటే అక్కడ గుల్లలు అన్నమాట. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. సీమ కారుతూ ఉండేది. ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ఒక 20 రోజులు అయిన తర్వాత, ಒಂದು 20 ದಿನ ಕಳೆದ ಕೂಡಲೇ మాకు ఒక ఉప్పు నీళ్ళు బావి ఒకటి ఉంది. ನನಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಒಂದು ಬಾವಿ ಒಂದು ಇದೆ. మా అమ్మమ్మ నన్ను అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళి, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని, ನನ್ನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, మా అక్క మా అమ్మమ్మ గట్టిగా పట్టుకుని, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ఆ బకెట్తో ఆ ఉప్పు నీళ్ళు తోడి నెత్తంట పోసేవారు. ಆ ಬಕೆಟ್ ನಿಂದ ಆ ನೀರನ್ನು ಸೇದಿ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ఇక ఆ బాధ తట్టుకోలేక నేను చచ్చిపోతానని ఏడ్చేవాడిని. నేను ಆ ನೋವು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఇలా ప్రతి మే నెలలో వచ్చేది. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 1998లో 1998ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 20 రోజులు నన్ను హాస్పిటల్లో పెట్టారండి. 20 ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು. అంటే భయంకరమైన తలకాయ పోటు అన్నమాట. ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾದ ತಲೆನೋವು, ನನಗೆ విపరీతంగా కాలిపోతూ ఉంటుంది. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆట్లు వాడినా తగ్గల, అరుకులు వాడినా తగ్గల. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. అప్పుడు మా అమ్మమ్మకి
అది రాధాకృష్ణ హాస్పిటల్లో మా అమ్మమ్మ గారికి ఆ డాక్టర్ గారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ಅದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ, వీడికి టాబ్లెట్లు పనిచేయట్లేదమ్మా నీ మనవడికి, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ఐస్ గడ్డ తీసుకుని వచ్చి ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಂದು ఆ కచ్చిపులో పెట్టి ಖರ್ಚಿಪ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ఈ తల రుద్దుతో ఉండు అని చెప్పేవారు. ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ఆ రోజుల్లో ఐస్ గడ్డకి వెళ్ళాలంటే కనీసం చాలా, ఈ రోజులంటే ఎక్కడంటే అక్కడ కూల్ డ్రింక్ షాపులు ఉన్నాయి. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ರವೇ నన్ను ఒక్కడనే మా అమ్మమ్మ హాస్పిటల్ వదిలిపెట్టి 1 కిలోమీటర్ దూరం వెళ్ళేది ఐస్ ముక్కలు తీసుకురావడం. ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಐಸ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ್ಲು. ఆ రోజుల్లో ఫ్రిడ్జ్ లేవండి. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ఐస్ ఫ్యాక్టరీలోంచి ఎవరన్నా ఒక కూల్ డ్రింక్లు అమ్ముకోవాలన్నా, స్ప్రైట్ అమ్ముకోవాలన్నా, సోడా అమ్ముకోవాలన్నా ఈ థర్మాకోల్ పెట్లు ఉంటాయి కదండి. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಬೇಕಾದಂತವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, వాళ్ళే ఒక 10 రూపాయలకి 20 రూపాయల ఐస్ గడ్డ తెచ్చుకునేవారు. ಅವರೇ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. మా అమ్మమ్మ వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగితే, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, అయ్యా నా మనవడికి బాగోలేదయ్యా, ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ఇంత ఐస్ ముక్క కావాలయ్యా, ಒಂಚೂರು ಐಸ್ ಬೇಕಯ್ಯ. ఊరికి నేను ఇవ్వమ్మా, ಅಮ್ಮ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ డబ్బులు ಆಗಲ್ಲ, ఇస్తే ఇస్తాము. ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. అలాగా 1 రూపాయికి ఐస్ ముక్క తెచ్చేది మా అమ్మమ్మ. ಹಾಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರುವಂತ ಐಸ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಂದ್ಲು. ఇలాగ 15 రోజులైన తర్వాత, ಹೀಗೆ 15 ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ఇక మా బంధువులందరూ వస్తుంటే నాకు భయం వేసింది. నాకేదో అయినట్టుంది, అందరూ వస్తున్నారే, నాకేదో అయినట్టుంది, అందరూ వస్తున్నారే అని ఏడ్చుకుంటూ మా అమ్మమ్మని అడిగాను నేను. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. నాకు ఈ తలనొప్పి తగ్గట్లేదు, ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, అందరూ వస్తున్నారు, ಎಲ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, నాకేమన్నా అవుతుందా, ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತದಾ, నేను చచ్చిపోతానా ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನಾ అని ఏడుస్తుంటే ಅಂತ ನಾನು అಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ మా అమ్మమ్మ అంటది, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, నీకేం కాదురా, దేవుడు ఉన్నాడురా, దేవుడు చూస్తాడురా. ಏನಪ್ಪಾ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲೆ, ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ఒక 20 రోజులు అయిన తర్వాత తగ్గిందండి. ಒಂದು 20 ದಿನಗಳ ನಂತರ మళ్ళా ನನಗೆ ఇంటికి ಕಡಿಮೆ వచ్చాను. ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೇನೋ ಬಂತು. మళ్ళా 1990లో మళ్ళా మే నెలలో మళ్ళా ఒళ్ళంతా గొల్ల వచ్చేసి, ಮತ್ತೆ 1990ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮೈ ತುಂಬಾ ಹುಣ್ಣಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ఆ నెల అయిపోయిన తర్వాత ಆ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಕೂಡಲೇ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు పెద్ద కూతురు నన్ను పెత్తరకు తీసుకెళ్ళి 1999లో ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ತಿರುಪತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ఏమండి ఆ పెత్తరకు తీసుకువెళ్ళి నా చేత 101 కొబ్బరికాయ కొట్టించారండి. ఆ దొడ్డ తిరుపతిಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 101 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಒಡಿಸಿದ್ಲು. కానీ చెయ్యి పడిపోయింది, కానీ నాకు మాత్రం బలహీనత నుంచి విడుదల పొందల. ಕೈ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ఇంకా వచ్చానండి. ಇನ್ನು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ರೀ. 2000లో ఒక క్రైస్తవుల అబ్బాయి రవి అని ఒక తమ్ముడు, 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ರವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. బైబిల్ మిషన్ ఉంది కదండి, బైబిల్ మిషన్ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, బైబిల్ మిషన్. బైబిల్ మిషన్ ఆకివీడి దగ్గర, అంటే మా భీమవరానికి ఆకివీడికి ఇంచుమించు 20 కిలోమీటర్లు. ಭೀಮವರಂಗೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ. అక్కడికి మీటింగ్లు జరుగుతుంటే ఆ తమ్ముడు అన్న నన్ను తీసుకుని వెళ్ళాడు. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಭೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆ ತಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ఆ మీటింగ్ లో పాస్టర్ గారు వాక్యం చెప్తున్నారు. ಆ మహాసభೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್టర్ ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆ వాక్యం విన్న తర్వాత ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ అందరూ లేచి నిలబడ్డారండి. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರಿ, నేను కూడా లేచి నిలబడ్డానండి. ನಾನು ಸಹ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡೆ. అప్పుడు యేసయ్యని అడిగాను నేను. ಆಗ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, అయ్యా ఈ పాస్టర్ గారు చెప్పే మాటలు విన్నానయ్యా, ಅಯ್ಯ ಈ ಪಾಸ್టర్ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, జీవితంలోను విసుగుపోయాను, దేహములోను నలిగిపోతున్నాను, ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಹ ಕೂಡ ನನಗೆ మీరు దేవుడైతే కనుక, ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಾದ್ರೆ, మీరు నన్ను ముట్టి బాగు చేస్తే కనుక, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ నా జీవితాన్ని నీకు అంకితం చేస్తాను, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ఎప్పుడైతే అన్నానో ಹಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅಂದನೋ, ఒక చల్లటి గాలి నన్ను ఆవరించింది, ಒಂದು ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ఒక తేజమైన వెలుగు ఆయన నా మీద ఉదయించాడు, ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿರೋ ಬೆಳಕನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ. నా కాళ్ళు ఆకాశములో తేలియాడుతున్నాయండి, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇವೆ. హృదయమంతా గొప్ప ఆనందంతో నింపబడిపోయింది. ಹೃದಯವೆಂಬ
ದೊಡ್ಡ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. నేను కళ్ళు తెరిచేసరికి ನಾನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡುವಷ್ಟು కూటానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ దైవజన చేత ప్రార్థన చేయించుకుని వెళ్తున్నారు. ఆ కూటಕ್ಕೆ ಬಂದಂತವರೆಲ್ಲ దైవ సేవಕರ కೈಯಿಂದ అలాగా నా దేవుడు నా పైన ఉదయించి నాలో ఉన్న చీకటిని దేవుడు తొలగించాడు. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದರು. ఇప్పటికి 24 సంవత్సరాలు, ಈಗಾಗಲೇ 24 ವರ್ಷ మరలా అటువంటి బలహీనతలను దేవుడు రానివ్వకుండా కాపాడుతూ వచ్చాడు. ಅಂತ ಬಲಹೀನತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు ఉదయిస్తే, ದೇವರು ಉದಯಿಸಿದ್ರೆ మన చుట్టూ ఉన్న చీకటిని దేవుడు దూరపరుస్తాడు. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೇವರು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ఈ వాగ్దానం ద్వారా మీ జీవితాల్లో నా దేవుడు ఉదయించి మీరందరూ తేజరిల్లినట్లుగా దేవుడు దీవించునుగాక. ఆమేన్. క్లుప్తವಾಗಿ ఆయన ఉదయిస్తే ఎటువంటి కార్యాలు చేస్తాడో ఒక 4 విషయాలు మీకు చక్కగా దేవుని వాక్యంలోంచి పంచుతాను. ಆತನು ಉದಯಿಸುವುದಾದರೆ ಎಂತ 4 ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. రాత్రంతా చీకటి ఉంటుంది, ರಾತ್ರಿಡೀ ಕತ್ತಲೆ ಇರ್ತದೆ. ఉదయం అయ్యేసరికి సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు. ಬೆಳಕಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ. ఉదయించినప్పుడు ಉದಯಿಸಿದಾಗ గూటిలో ఉన్న పక్షులు ఎగురుతాయి, ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರ್ತವೆ, పశువులు మేతకి వెళ్తాయి, ಹಸುಗಳು ಮೇವಿಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ, పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తారు, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, సహోదరులు వ్యాపారాలకి ఉద్యోగాలకు వెళ్తారు, ಸಹೋದರರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ప్రతి వారు తన కుటుంబాన్ని చక్కబెట్టుకుంటారు. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. అదే సూర్యుడు లేకపోతే, ಅದೇ ಸೂರ್ಯನು ಇಲ್ಲದೆ అదే ಹೋದ್ರೆ, వెలుగు లేకపోతే, ಅದೇ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ కొంచెం భయం ఉంటది, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರ್ತದೆ, కొంచెం కలవరం ఉంటుంది, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳ ಇರ್ತದೆ, కొంచెం కంగారు ఉంటుంది, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ఈ చీకట్లో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళేది, ಈ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళేది, ఎక్కడ తిరిగేది, ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು, ఎలాగ మన జీవితంలో కనపడుతుందో, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೋ అలాగే దేవుడు కూడా మీ అందరి జీవితాలు నా దేవుడు ఉదయించి ఉన్నాడు. ಆಮೇನ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. నా దేవుడు మిమ్మల్ని అందరి మీద ఉదయించునుగాక. ಆಮೇನ್. మీరందరూ తేజరిల్లునుగాక. ಆಮೇನ್. ఈ వేసవి కాలంలో రోడ్డు పక్కన కొన్ని చెట్లు ఉంటాయి. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಇರ್ತವೆ. ఈ దుమ్ముకి ధూళికి చెట్టంతా కూడా ఆ చెట్టు కల తప్పిపోయి దుమ్మంతా ఆవరించేస్తుంది. ಆ ಧೂಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಬಣ್ಣವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. మనకు అనిపిస్తూ ఉంటది, ಅದು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, అబ్బా ఈ చెట్టుకి ఎంత దుమ్ము ఆవరించిందని. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. 4 చిరుగులు పడితే, ಒಂದು 4 ಹನಿ ಬಿದ್ರೆ చూడండి చెట్టు ఎంత కలకల్లాడుతూ ఉంటుందో, ನೋಡಿ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೋ, ఆకులు ఎంత మెలమెల్లాడుతూ ఉంటాయో, ಎಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, చిగురు ఎంత ఏమంటే స్వచ్ఛంగా కనపడుతూ ఉంటుందో, ಚಿಗುರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ. నా దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా అలాగా ఉదయింపచేసి ఆశీర్వదించునుగాక. ಆಮೇನ್. ఆమేన్. ಆಮೇನ್. సంఖ్యాకాండం ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 6వ అధ్యాయం 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24వ వాక్యాన్ని అందరూ చూడండి. 24ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడునుగాక. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. దేవుడు నీకు తన సన్నిధి కాంతి ప్రకాశింపచేసి ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ಮುಖದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ నిన్ను కరుణించునుగాక. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡಲಿ. దేవుడు నీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపచేసి ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ಮುಖದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ నీకు సమాధానం కలుగచేయునుగాక. ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. దేవుడు మన మీద ఉదయిస్తే మన జీవితంలో ఏం కలుగుతుందంటే సమాధానం కలుగుతుంది. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. అంటే దేవుడు ఉదయిస్తే మనకేం కలుగుతుంది? ದೇವರು ಉದಯಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ? ఏం కలుగుతుంది? ఏనుంటాಗ್ತದೆ ರೀ? సమాధానం. సమాధాన. ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఉండవలసింది ఏంటంటే సమాధానమే. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನವೇ. సమాధానం ఉన్న చోటే సంతోషం ఉంటది. ಸಮಾಧಾನ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿರ್ತದೆ. సమాధానం ఉన్న చోటే ఉత్సాహం ఉంటది. ಸಮಾಧಾನ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿರ್ತದೆ. సమాధానం ఉన్న చోటే ప్రేమ, ఆప్యాయత, మమకారాలు ఉంటాయి. ಸಮಾಧಾನ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮಮಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತದೆ. సమాధానం ఉన్న చోట దిగులు, చింత, బాధ, దుఃఖం ఉండవు. ಸಮಾಧಾನ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ, ಬಾಧೆ, ದುಃಖ ಇವೇನು ಇರಲ್ಲ. సమాధానం ఉన్న చోట వాళ్ళు ఏడుస్తూ కూర్చోరు. ಸಮಾಧಾನ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. సమాధానం ఉన్న చోట దిగులు పడుతూ ఉండరు. ಸಮಾಧಾನ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. సమాధానం ఉన్న చోట నా దేవుని ప్రసన్నత వాళ్ళు అనుభవిస్తారు.
ಸಮಾಧಾನ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. దేవుడు మీ మీద ఉదయించి మీకు సమాధానం కలుగ చేయనుగాక. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ఇందులో మీకు గిద్యోను భక్తుని గురించి చెప్తానండి. ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಗಿದ್ಯೋನ್ ಭಕ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ మనుషులు అన్న తర్వాత ప్రతి వారికి ఆశలు ఉంటాయి, ప్రతి వారికి కోరికలు ఉంటాయి. ಮನುಷ್ಯರಾದಂತವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಸೆ ಬಯಕೆಗಳು ಇರ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. బహుశా ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఏం ఆలోచన చేస్తున్నారంటే, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, అనియా ಅಣ್ಣ ఏంటి సంతోషంగా ఉన్నారు, ಏನ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆಯಾ, ఈ సంవత్సరం ద్రాక్ష పంట బాగా పండింది, ಈ ವರ್ಷ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, 4 రోజులు అయితే చేతికి వస్తుంది, 4 ದಿನವಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, మార్కెట్ లో తీసుకెళ్ళి అమ్మేస్తాను, ಸಂತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, కొంచెం డబ్బులు వస్తాయి, ಒಂಚೂರು ಹಣ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ, ఆ డబ్బులతో ಆ ಹಣದಿಂದ ఇంట్లోకి వస్తువులు కొనుక్కుంటే, ಮನೆಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, చిన్న స్థలం కొనుక్కుంటే, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, పిల్లలు చదివించుకుంటే, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, కొద్ది గొప్ప అప్పు ఉంది తీర్చేసుకుంటే, ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ఆ అన్నయ్య అలా అంటాడు. ಆ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ఇంకొక అన్నయ్యని అడిగితే, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ఏంటన్నా ಏನಣ್ಣ మొహం కలకలాడిపోతుందంటే, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ఈ సంవత్సరం నేను పొలంలో గోధుమలు వేసాను కదా అయ్యా, ಈ ವರ್ಷ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಧಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ವಾ, ఆ పంట చేతికి వస్తుంది, ಆ ಬೆಳೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ. కుటుంబం గురించి చాలా ఆలోచనలు ఉన్నాయి, ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ. డబ్బు చేతికి రాగానే మొదట చేయవలసిన పని ఏంటంటే, నేను స్థలం కొంట, ఇల్లు కట్టుకుంటా, కుటుంబాన్ని చూసుకుంటాను. ಹಣ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ఇంకొక ఆయన అడిగితే, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, పంట బాగా పండిందండి, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ, కొంచెం నాకు గొర్రెలు మేకలు పశువులు కావాలి, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಹಸುಗಳು ಬೇಕು, ఆ డబ్బుతో అవి కొనుక్కుంటాను, నేను ಆ ಹಣದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ఇలాగా ప్రతి వారి హృదయాల్లో ఎన్నో ఆశలు కలుగుతున్నాయి ఇశ్రాయేలు ప్రజల్లో. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇವೆ. ఇక్కడున్న మనలో కూడా ఎన్నో ఆశలు మన హృదయాల్లో ఉంటాయి. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. కానీ శత్రువు అనేడు ఒకడు ఉంటాడు. ಆದ್ರೆ ಶತ್ರು ಎಂಬ ಆತ ಒಬ್ಬನಿರ್ತಾನೆ. వాడి పని ఏంటంటే మన ఆశలన్నిటిని కూడా నిరాశ చేయాలని కోరుకునేవాడు. ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ఏ వ్యక్తి సమాధానంగా, ఏ వ్యక్తి సంతోషంగా ఉండటానికి ఇష్టపడలేనంటి వాడే దుష్టుడైన సాతాను. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರುವಂತವನೇ ದುಷ್ಟನು. ఈ శత్రువు ఏం చేశాడంటే, ಈ ಶತ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ఒక మధ్యరాత్రి వేళ, ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అందరూ పడుకున్నప్పుడు ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರುವಾಗ శత్రువులు వచ్చేసారు ఊర్లోకి. ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి వారి గృహాలు, వారి పొలాలు అన్ని విడిచిపెట్టేసి కట్టుబట్టలతో పక్కకి వెళ్ళిపోయారు. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ, ತಮ್ಮ ಹೊಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಲೇ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. వాళ్ళు తీసుకెళ్లేటప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం భోజనం లేదు, ఖర్చులకు డబ్బులు లేవు, ఏ విధమైన జీవన సంబంధమైన ఏది కూడా వాళ్ళకి లేదు. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭೋಜನವಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೀವನೋಪಾಧಿಗೆ ಹಣವೂ ಕೂಡ ಏನೇನು ಕೂಡ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 1986లో మా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం మహాదేవపట్నం గ్రామం అంతా వరదలు వచ్చి మునిగిపోయింది. 1980ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಊರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ఒక మట్టిల్లు మాకున్నది, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ ನಮಗಿತ್ತು. ఆ వరదలకి మట్టిల్లు మునిగిపోయింది. ఆ ప్రవాహಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೂಡ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯ್ತು. ఇంచుమించు మహాదేవపట్నం గ్రామంలో కనీసం ఒక 500 కుటుంబాలు ఉంటాయి. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಹಾದೇವಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 500 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇರ್ತವೆ. ఈ 500 కుటుంబాలు, 500 ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ఏమండి విజయవాడలో దిగి విజయవాడದಲ್ಲಿ ఇಳಿದು మళ్ళా గుంటూరుకు వచ్చి ಮತ್ತೆ గుంటూరుಗೆ ಬಂದು పిడుగురాల్లో ఇంచుమించు 2 నెలల పాటు అక్కడ మన నేకార్ నగర్లో గుడారాలు వేసుకుంటామే. ಪಿಡುಗುರಾಲ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ನೇಕಾರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುಡಾರವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ, అక్కడ గుడారాలో మేము ఉన్నాం. ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವು. చాలా ఇంచుమించు 3 నెలలు ఉన్నాం. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ఈ 3 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత మా ఊరికి వెళ్ళేసరికి, ಆ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ చాలా గృహాలు నేల దెబ్బలుగా మారిపోయినాయి. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆಲ ಸಮವಾದವು. మరలా ఇల్లులు కట్టుకోవడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾದವು.
ఇప్పుడు గిద్యోను జీవితంలో కూడా ಈಗ ಗಿದ್ಯೋನನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ శత్రులు వచ్చి మొత్తం తీసుకెళ్లిపోయారు. ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. భక్తుడే, ಭಕ್ತನೇ, ప్రార్థనా పరుడే, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರನೇ, దేవునికి తన తోడై ఉన్నాడు. ದೇವರ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. కానీ కష్టాలు, నష్టాలు, శోధనలు, ఇరుకులు తన జీవితంలో చోటు చేసుకున్నాయి. ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟ, ಸಂಕಟಗಳು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ఇవన్నీ చోటు చేసుకున్నాయి. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ఏమండి, ನೋಡ್ರಿ, అతను ఇంక అనుకున్నాడు, ಆತನು ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ, నేను ఇంకా నిలబడలేను, ನಾನು ಇನ್ನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ నేను ಆಗಲ್ಲ, గెలవలేను, ನಾನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ నేను ಆಗಲ್ಲ, సాధించలేను, ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, నా కుటుంబాన్ని కట్టుకోలేను, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, నా పిల్లలు పోషించుకోలేను, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ఈ ಆಗಲ್ಲ, అప్పు తీర్చుకోలేను, ಈ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ఈ కుటుంబ జీవితాన్ని నేను మోయలేను ಈ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ అని ఏడుస్తూ ఉంటుంటే ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ అప్పుడు దేవుడు వచ్చి అంటారు. ಆಗ ದೇವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. చూద్దామా, ನೋಡೋಣವಾ? న్యాయాధిపతులు ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 6వ అధ్యాయం 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23వ వాక్యం చదవండి. 23ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ. ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. దేవుడు ఏమంటున్నారు? ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? గిద్యోన్, ಗಿದ್ಯೋನ್, నీ మీద ఉదయించాను, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಉದಯಿಸಿದ್ದೇನೆ, నీకు సమాధానం ఇస్తున్నాను, ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, భయపడవద్దు, ಭಯಪಡಬೇಡ, నీవు చావవు, ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ, నీవు సజీవుడవై ನೀನು ಸಜೀವನಾಗಿ దేవుని కార్యాలు వివరిస్తావు, ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, భయపడవద్దు. ಭಯಪಡಬೇಡ. ఈ రోజున దేవుడు మీతో చెప్తున్న మాట, ಈ ದಿನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು, భయపడవద్దు, ಭಯಪಡಬೇಡ, దేనికి భయపడకూడదు. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡಬೇಡ. అగ్నిలోకి వెళ్ళినా భయపడలేదు, ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೋದರೂ ಭಯಪಡಬೇಡ, సింహాల బోన్లకెళ్ళా భయపడలేదు, ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಭಯಪಡಬೇಡ, చెరసాలకెళ్ళా ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ భయపడలేదు, ಹಾಕಿದ್ರು ಭಯಪಡಬೇಡ. సౌలు దావీదును తరుగుతున్నా భయపడలేదు. ಸೌಲನು ದಾವೀದನನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. దేవుడు నీతో చెప్తున్న మాట, ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು, నీకు సమాధానం ఇచ్చాడు, నీవు భయపడకుండా ఉండునుగా. ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಭಯಪಡದೆ ಇರಲಿ. ఏమండి, ನೋಡ್ರಿ, 1992లో 1992ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు పరిపాలన, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ఇದ್ರು. అప్పుడు కోట బియ్యము ఏమండి 5 కిలోలు ఇచ్చేవారు, కిలో వచ్చి 2 రూపాయలు. ಆಗ ಸರ್ಕಾರದವರು 5 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ఏమండి అప్పట్లో కిలో పందారు ఇచ్చేవారు, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 5 లీటర్ల కిరసనాలు ఇచ్చేవారు, 5 ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 5 కిలోల బియ్యం ఇచ్చేవారు, 5 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒక 5 కిలోలు గోధుమలు ఇచ్చేవారు. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ 5 ಕಿಲೋ ಗೋಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ఇక మేము నెలొత్తే కనుక మా కన్నులన్నీ కోట షాప్ ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಅಂಗಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ. ఏమండి పందార బయట కొనలేం, ಸಕ್ಕರೆ ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, బయట బియ్యం కొనలేం, ಅಕ್ಕಿ ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, బయట కిరసనాలు కొనలేం, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ఇప్పుడు మేము కోట సరుకులు ఇచ్చే దుకాణం మా ఇల్లు ఒక 5 కిలోమీటర్లు. ಆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತು. నాకు ఒక చిన్న డొక్కు సైకిల్ ఉండేదండి. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳೆಯ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು. నాకు సీట్ ఎక్కి తొక్కడం రాదు, ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಹತ್ತಿ ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ఇక ఫెడల్ అలా పెట్టి ఇట్లా తొక్కుని వెళ్ళేవాడిని. ಆ ಫೆಡಲ್ ಅನ್ನು ತುಳಿತಾ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. మా అమ్మమ్మ బియ్యం తీసుకురమని, కోట బియ్యం తీసుకురమని సంచి, కోట పుస్తకం నా చేతికి ఇచ్చింది. ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ಅಕ್ಕಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಳಿಸಿದ್ಲು. సైకిల్ తీసుకుని మెల్లింగా ఏమండి ఫెడల్ తొక్కుంటూ వెళ్తున్నానండి. ನಾನು ಆ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಫೆಡಲ್ ತುಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನ್ರಿ. మా అమ్మమ్మ ఏం చేసిందంటే, ఇచ్చేది ఒక కాగితం ఇస్తే బాగుండేది. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನ್ರೆ, ಕೊಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಚೀಟಿ 20 పైసలు 10 పైసలు ₹1 ఎన్ని కూడబెట్టి ఇచ్చింది. 10 ಪೈಸೆ 4 ಅಣೆ 8 ಅಣೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಲು. అప్పట్లో నిక్కర్లు కదండి, ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಫ್ ನಿಕ್ಕರ್ ಅಲ್ವಾ, ఈ నిక్కర్లు వేసుకున్నాను. ಆ ಹಾಫ್ ನಿಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡೆ, మొత్తం మీద ఇలా వెక్కి తొక్కి వెళ్తున్నానండి. ನಾನು ಆ ಪೈಡಲ್ ಅನ್ನು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. నేను వెళ్ళేసరికి కోట బియ్యంగాడి ఇంచుమించు 100 మంది క్యూలో ఉన్నారు. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ఆయన కోట బియ్యం ఇచ్చి ఆయన పేరు సూర్యనారాయణ గారు.
నేను మర్చిపోయినా ఆయన లైఫ్ లో. ಆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವಂತವರ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. అసలు మా స్కూల్ మాస్టర్ అన్న భయం ఉండదు, తల్లన్న భయం ఉండదు, తండ్రి అన్న భయం ఉండదు. ఆయనంటే మాకు ఇది కూడా పోసేసుకుంటాం. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಈ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ. ఏవండి లైన్ లో ఉన్నామండి, ನಾನ್ ಕೂಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಿ. మా అమ్మమ్మ చెప్పింది, రే నువ్వు బియ్యం తీసుకొని వస్తేనే నేను వండుతానంది. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪಾ ನೀನ್ ಅಕ್ಕಿ ತಂದ್ರೇನೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. చిన్నపిల్లోడు కదండి, ನಾನು ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಲ್ಲರಿ. ఏమంటే నిలబడ్డ అలసిపోతున్నాను. ನಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ఒకరికి ఒక 5 నిమిషాలన్నా పడుతుంది అక్కడ టైం. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಸಮಯ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ఆ రోజుల పరిస్థితి ఎలా చెప్పండి. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? చదువు లేనోళ్ళు అయితే ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ చిన్న బాక్స్ ఉంటది, ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಡಿ ಅಂತ. ఆ ఊర్లో ఆయన కొద్ది గట్టోడు అనమాట. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆವಯ್ಯನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಂತ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು, ಹಾಕು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹಾಕು ಅಂತ ಬೈತಾ ఈ కేకలకి నాకు ఇంకా దడ పుట్టేసింది. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು. నేను ಇಲ್ಲೇనండి, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಿರಿ. పేరు రాస్తావా అన్నాడు. రాస్తానన్నా. ಹೆಸರು ಬರಿತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಬರಿತೇನೆ ಅಂದೆ. మల్లేశ్వరరావు అని రాశా. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ದೆ. పెటానోడు కొట్టి ಒಂದು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು రాలు అని రాయి అంటాడు. నేను మగ పిల్లని రాలు అని రాయను అంటాను. నేను ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. నేను మగ పిల్లడు, రాయలు అంటే ఆడపిల్ల అక్కడ మా భాషలో. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗಂಡು ಹುಡುಗ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. సరే ఒక్కటి పీకాడండి. ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆದ್ರಿ. సరే రాశానండి. ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿರಿ. చిల్లర ఇచ్చానండి. ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. లెక్క పెడితే పావಳ తగ్గింది. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 4 ಕಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. పావಳ తగ్గిందండి. 4 ಕಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ರೀ. పావಳ తగ్గింది అన్నాడు. 4 ಕಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. అంకుల్ రేపు చెప్తాను అంకుల్, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಕಲ್, స్కూల్ ఇక్కడ అంకుల్, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂಕಲ್. ఇవ్వలేదండి. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ఆ సంచులు ఏసీ భీమ ఆపేశాడు ఆయన. ಆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. మళ్ళా 5 కిలోమీటర్లు ఆ సంచి తీసుకుని ఏడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళా. ಮತ್ತೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಚೀಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ನಾನು ಹೋದೆ. చూసారండి, ನೋಡಿದ್ರಾ? అంటే తినటానికి కూడా లేని పరిస్థితి. పావళ కొరకు ఆయన ఆ రోజు భీమి ఇవ్వలేదు. ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದು 4 ಕಣೆಗಾಗಿ ಆ ವಯ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకా నేను ముసలి మామూలుది కదా కొట్టేస్తుంది. ముందు వెనక ముందు ఆలోచన, ముందు కొట్టి మాట్లాడుతుంది. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಹೊಡಿತಾಳೆ, ಆ ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. నేనేం తక్కువ కాదు, కొడతదని ముందే ఏడిచాను అనమాట. ನಾನೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊಡೆದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఏడవదిలేద్దని మా నాగమ్మని మా బంధువులు అనమాట, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, ನೀನು ಅಳಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ವರ್ಗದವರು ಇದ್ರು. ఒక పావళ అయ్యమ్మ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಒಂದು 4 ಕಣೆ ಬೇಕಮ್ಮ అని ఆమె దగ్గర పావళ తీసుకుని నాకు ఇస్తే, ಅಂತರ ಆಕೆ ಹತ್ರ 4 ಕಣೆ ತೆಗೆದು ನನ್ ಕೊಟ್ರೆ, మళ్ళీ వెళ్ళేసరికి అయ్యగారు షాప్ బంద్ చేశాడు. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐನವರು ಶಾಪ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. మళ్ళీ ఈడ్చుకుంటూ 5 కిలోమీటర్లు వచ్చాయి. ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. మళ్ళా మరుసటి ఉదయాన్నే పరిగెత్తే. ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ఆయన అంటాడు, ముందు డబ్బులు తీరా. ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ಹಣ ತೋರಿಸೋ. డబ్బులు తీసిస్తే, ಹಣ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, అప్పుడు లెక్క పెట్టుకుని ಆಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು అప్పుడు బియ్యం ఇచ్చేవాడు. ಆಗ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ఈ అనుభవాలు ఎక్కడ మర్చిపోతావండి? ఈ ಅನುಭವ ಹೇಗೆ ಮರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ? ఇప్పుడు ఏదో మనం తెల్లబట్టలు వేసుకుంటున్నాం కానీ దీని పునాదాలు అక్కడి నుంచి ఉన్నాయి. ಈಗ ನಾವು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಇದರ ಅಸ್ತಿವಾರ ಅಲ್ಲಿದೆ. మరి ఈ రోజున చూడండి, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ఎంత మంది ఎన్ని కుటుంబాలు ఇచ్చాడండి. ಎಷ್ಟು ಜನ, ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ. ఏ ఇంటికి పోయినా, ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು, అమ్మో నాకు షుగర్ ఉంది, బియ్యం వద్దు కానీ రొట్టి, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಡ, ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡು. అంటే మన స్వతంత్రంగా ప్రతి ఇంట్లో ఏదైనా అడుగు తింటున్నా నేను. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. అర్థమవుతుందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? అంటే దేవుడు ఎవరు? మనం ఆరాధించే దేవుడు. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ దేవుడు ಯಾರು? ఆయన ఉదయించాడు, నువ్వు భయపడొద్దు, నీకు ఒక సమాధానం కలుగునగాక. ಆತನು ಉದಯಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ. ఆయన ఉదయించాడు, మీరు భయపడొద్దు, మీకు సమాధానం కలుగునగాక. భయపడಬೇಡ, నినಗೆ దేవుడు నీకు సమాధానం కలుగచేయునుగాక. భయపడవద్దు, కలవరపడద్దు, కంగారు పడద్దు. దేవుడు ఉదయించి నీకు సమాధానంతో నడిపించునుగాక. ಆಮೆನ್. ఏ గిద్యోనైతే, ಯಾವ ಗಿಜ್ಜೋನಾದ್ರೆ దేవుని మాటలిని, ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ భయపడలేదు, ಭಯಪಡ್ಲಿಲ್ವೋ, దేవుడు తనకు సమాధానం ఇచ్చాడు. ದೇವರ ಆತನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟನು. ఏ శత్రులైతే తన్ని
దగ్గరుందంతా తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. ಯಾವ ಶತ್ರು ಆತನ ಹತ್ರ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ఆ శత్రువులతో పోరాడి ಆ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ తనకు కలిగిందంతా కూడా మరలా తెచ్చుకున్నాడు. ಆತನಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಂದು వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఏదో పోయిందని భయపడొద్దు. ಏನೋ ಹೋಗಿದೆ, సమాధానం ఇచ్చాడు. నీది నీకు మరలా తిరిగిచ్చే గొప్ప దేవుడు ఆయన. ಏನೋ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. ಸಮಾಧಾನ ತಿರುಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾತನು. మరొక మాట, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಯೆಶಯಾ గ్రంథం ಯೆಶಯಾ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥ 58వ అధ్యాయం 58ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8వ వాక్యం, 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. అక్కడ ఒక మంచి మాట. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸದೇ ಇರುವುದು, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಂತ ಬಡವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಸ್ತ್ರಹೀನನು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಇದುವೇ ಅಲ್ಲವೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉಪವಾಸವು? ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಚುಕ್ಕೆಯ ಹಾಗೆ ಉದಯಿಸುವುದು, స్వస్థత నీకు శీఘ్రముగా లభించును. ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಶೀಘ್ರವೇ ನಿನಗೆ ಲಭಿಸುವುದು. ఇప్పుడు రెండు చెప్తున్నాను వినండి. ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. దేవుడంట, ದೇವರಂತೆ ఆయన నీ మీద ఉదయిస్తే, ಆತನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದ್ರೆ నీకు అరికాలు మొదలుకి నడినెత్తి వరకు స్వస్థత ఆలస్యం లేకుండా శీఘ్రముగా కలుగునుగాక. ಅಂಗಾಲಿನಿಂದ ನಡಿನೆತ್ತಿವರೆಗೆ ತಡವಾಗದೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಲಭಿಸಲಿ. మరి డాక్టర్ల వల్ల నాకు అవ్వలేదు, ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ల వల్ల తగ్గలేదు, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಿಂದ ಗುಣವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, అరుకుల వల్ల తగ్గలేదు, ಔಷಧದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, నాటు వైద్యాల వల్ల తగ్గలేదు, ಔಷಧದಿಂದ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, గుళ్ళు చుట్టూ తిరిగాను, ಗುಡಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, దేవతలకి దేవుళ్ళకి 9 గుండులు అర్పించాను, ದೇವರಿಗೆ ದೇವತೆಗೆ 9 ಸಾರಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೋಳ್ಸ್ಕೊಂಡೆ, లాస్ట్ కి 1999లో పెద్దర తెలి 101 కొబ్బరికాయ కొట్టాను, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1999ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ 101 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ విడుదల లేదు, ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. దేవుడు ఎప్పుడైతే నా మీద ఉదయించాడో, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದ್ನೋ, ఆత్మలోనైనా ప్రాణములోనైనా శరీరంలో ఉన్న రోగాన్ని దేవుడు తీసేశాడు. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ರೋಗವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದ. ఇప్పుడు నీకు నాకేం చెప్తున్నారంటే, ಈಗ ನಿನಗೂ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ఎవరన్నా ఆకలితో ఉంటే, ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ వారికి ముద్ద అన్నం పెట్టండి, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ. ఎవరన్నా కాస్త వస్త్రాలు లేని వాళ్ళు కనపడితే, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಂತವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ వాళ్ళకి వస్త్రాలు ఇవ్వండి. ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ఒకవేళ నీ రక్త సంబంధి దగ్గరకు వచ్చి చేతులు చాపితే, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೈ ಚಾಚಿದ್ರೆ ముఖం తిప్పుకోవద్దు, ಮುಖ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. వాళ్ళకి వీలు కలిగినంత సహాయం చేయండి. ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಹಾಯ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡು. అప్పుడు దేవుడు అంటున్నారు, ಆಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, డాక్టర్ల చుట్టూ తిరగకుండా, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತಾಡದೆ, నాటు వైద్యాల చుట్టూ తిరగకుండా, ಗೌಡಿ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, నీ డబ్బంతా హాస్పిటల్ పాలు కాకుండా, ನಿನ್ನ ಹಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಲಾಗದೆ, నీ డబ్బంతా అరుకుల పాలు కాకుండా, ನಿನ್ನ ಹಣವೆಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳ నీ ಪಾಲಾಗದೆ, డబ్బులన్నీ ఏమండి టాబ్లెట్లకి వెళ్లకుండా, ನಿನ್ನ ಹಣವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ నీ ಹೋಗದೆ, డబ్బులన్నీ ఇంజక్షన్లకు పోకుండా, ನಿನ್ನ ಹಣವೆಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗದೆ, స్వస్థత నీకు శీఘ్రముగా దేవుడు ఇస్తాడు. ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. నీ దేహములో ఏ బలహీనత బలహీనత నుంచి దేవుడు విడిపిస్తాడు. ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಲಹೀನತೆ ಇದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ఒక రోజున ఒక తల్లి గారికి ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ఒక అనారోగ్యం వచ్చిందండి. ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂತ್ರಿ. చర్చికి వెళ్ళే మనిషి, ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವಂತವಳು. ప్రతి ఆదివారం ఆ తల్లి గారు ప్రేయర్కి వెళ్తా ఉంటారు. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಆ ತಾಯಿಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. అందరితో కలిసి మాట్లాడతారు, అందరికి వందనాలు చెప్తారు, అందరితో ప్రేమగా ఉంటారు. ఆ తల్లి ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ತಾಯಿ. ఆ తల్లి గారికి ఆ సంఘంలో ఎంత మంది ఉన్నారో అంతమంది ఆ తల్లికి తెలుసు. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೋ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. అందరితో చక్కగా ప్రేమతో పలకరిస్తుంది ఆ తల్లి. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಆ ತಾಯಿ. అయితే ఆ తల్లుకున్న అలవాటు ఏంటంటే, ಆದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರೂಢಿ ಏನಂದ್ರೆ, ఒక మిషన్ కొడతారు ఆమె. ಆತನ ಹೊಲಿಗೆ ಮಿಷನ್ ಹೊಳಿತಾಳೆ. మిషన్ టైలర్ అన్నమాట. ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಲರ್. ఆ సహోదరికి తల్లిదండ్రులు ఎవరు లేరు. ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ఒంటరి జీవితం, ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ఒంటరి బ్రతుకు, ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಬದುಕು. తోడు నీడ ఎవరో లేరు. ಯಾರು ನೆರಳು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲ. ఇంకా తోడంటే నీడంటే సంఘ సావాసమే. ನೆರಳು ಸಹವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯೇ.
పరిశుద్ధుల ప్రేమే, పరిశుద్ధರ ప్ರೀತಿಯೇ, పరిశుద్ధుల ఐక్యತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧರ ಐಕ್ಯತೆ, దేవుని బిడ్డలతోనే మా సావాసం. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈಕೆ ಸಹವಾಸ. ఆ తల్లి ఒక రోజున అనుకుంది, ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲಂತೆ, నేను సంపాదించి ఎవరికి పెట్టాలి, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ఏదో ఒక రోజున ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టి పోవాలి కదా, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, బ్రతికినంత కాలం 10 మందితో కలిసి సంతోషంగా బ్రతుకుతూ మంచిది కదా, ನಾನು ಇರುವವರೆಗೂ 10 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುವುದು ಬದುಕುವುದು ಒಳ್ಳೆದಲ್ವಾ. ఆ ఊర్లో అందరికి బట్టలు కొడతా ఉండేది. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಳೆದು ఈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. తల్లికి డబ్బులు బాగానే వస్తా ఉండేవి. ಈಕೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ఆ మందిరంలో కొంతమందిని చూసింది ఆ తల్లి. ಆ ತಾಯಿ ಆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ಲು. పెద్ద ఆయనకి చొక్కా చిరిగిపోయింది. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂಗಿ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು. ఓ తల్లి గారికి చీర మాసిపోయింది, ఎప్పుడుదో పాత చీర కట్టుకుంది. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಸೀರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ఇలా కొంతమందిని ఆ తల్లి చూసిందండి. ಹೀಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ఇంటికి వెళ్ళింది, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು. ప్రభా వాళ్ళందరూ చూస్తుంటే నాకేదో బాధ కలుగుతుంది, ಕರ್ತನೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಾಧೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. మరి నేను అందరికి బట్టలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. లేనోళ్ళకి బట్టలు పెట్టాలనుకుంటున్నాను, ಇಲ್ಲದಂತವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. లేనోళ్ళకి భోజనం పెట్టాలనుకుంటున్నాను, ಇಲ್ಲದಂತವರಿಗೆ ಊಟ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ చిన్న ಇದ್ದೇನೆ ప్రార్థన చేసుకుని ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ఎవరికైతే బట్టలు లేవో వాళ్ళకి ఆ తల్లి బట్టలు పెడుతూ ఉండేది. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ವೋ ಆ ತಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ఎవరికైతే భోజనం లేదో వారికి భోజనం పెడుతూ ఉండేది. ಯಾರಿಗೆ ಭೋಜನವಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ఎవరైతే కష్టాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేది. ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. అయితే ఇలా కొంతకాలం జరిగిన తర్వాత ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ఒక రోజున ఆ తల్లి గారికి అనారోగ్యం వచ్చి మంచం మీద పడిపోయారు. ಒಂದು ದಿನ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ಲು. ఇప్పుడు ఆ తల్లి మంచం మీద పడితే ఎవరు చూసుకునేవారు లేరు. ಈಗ ತಾಯಿ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಂತವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ఏదో ముద్ద వండుకుంటుంది, తింటుంది, నీరసంతో అలాగే మంచం మీద పడుకుని నిద్రపోతూ ఉంది. ಏನೋ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ತಿಂತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಹೀನವಾದ್ರೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ. ఆదివారం వచ్చింది, ಭಾನುವಾರ ಬಂತು. విశ్వాసాలందరూ సంఘానికి వచ్చారు. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ఈ వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికి ఆ తల్లి కనపడలా. ಈ ಬಂದಂತವರಿಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఏంటి ఆ సహోదరి ప్రతి వారం వచ్చేది కదా, ಏನು ಆ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ವಾ, ముందే వచ్చేది కదా, ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ವಾ, వాక్యం వినేది కదా, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ವಾ, సేవకుని చేత ప్రార్థన చేయించుకునేది, ಸೇವಕರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ವಾ, మన అందరినీ కలిసేది కదా, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ವಾ. ఇంకా అందరికి ఒక కలవరం. ಎಲ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಳವಳ ఆ ಹುಟ್ಟಿತು. తల్లి ఎందుకు చర్చకు రాలేదు, ಆ ತಾಯಿ ಯಾಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ఇంకా ఇక్కడున్న ఆమెతో ఆత్మీయ సావాసం కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮಿಕ ಸಹವಾಸ ಉಳ್ಳವರಂತೆಲ್ಲರೂ ಆ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. అమ్మాయి, ಏನಮ್ಮ, అమ్మాయి, ಏನಮ್ಮ, చెల్లమ్మా, ತಂಗಿ, అక్క, ಅಕ್ಕ, కూతురా ಮಗಳೇ అని అందరూ పిలుస్తుంటే ఆ తల్లి ఆ కుక్క మంచంలో ಮೂలుగులు వినపడుతున్నాయి. ಆ ತಾಯಿ ಒಳಗೆ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆ ನರಳಾಟ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. అందరూ లోపలికి వెళ్ళారు. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು. అమ్మా నీకు ఇట్లా జరిగిందని మాకు తెలియదమ్మా, ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಹೀಗಾಯ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನ್ ఇక ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఆ అనారోగ్యంలో ఉన్నప్పుడు చేయవలసిన పరిచయలు అన్ని చేశారు వాళ్ళు. ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. కొంచెం రాత్రి పగలు ఆ తల్లి గారిని వాళ్ళందరూ కనిపెట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ಹಗಲು ಇರುಳು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ఒక రోజున ఆమె ఆ నిద్దట్లోనే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. ಒಂದು ದಿನ ಆ ತಾಯಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ದೇವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ఇంకా వాళ్ళందరికి చాలా బాధ కలిగింది. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಯ್ತು. వాళ్ళందరూ ఆ తల్లిని పట్టుకుని ఏడ్చుకున్నారు. ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. చక్కగా తలకు స్నానం చేయించారు, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ఆ తల్లిని భుజాల మీదకి వేసుకున్నారు. ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರು. యేసయ్య శిష్యులు 120 మంది పరిశుద్ధాత్మను పొందారే మేడగది. ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು 120 ಜನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ್ರಲ್ವಾ. ఆ మేడగదిలో ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన జరుగుతూ ఉండేది. ಆ ಮಹಡಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ఆ మేడగదిలోకి ఆ తల్లిని తీసుకొచ్చి చాప మీద పడుకోబెట్టారు. ಆ ಮಹಡಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಕಿ ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. అక్కడున్న వాళ్ళందరూ కూడా ಅಲ್ಲಿರುವಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ మాట్లాడుకున్నారు. ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇద్దరు సహోదరులు పిలిచి, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಕರೆದು, మన దైవజనుడు, ನಮ್ಮ ದೈವ ಸೇವಕನು, అపోస్తలుడు ಅಪೊಸ್ತಲನು పేతురు గారు ಪೇತ್ರನವರು పక్క గ్రామంలో ఉన్నాడంట. ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ. మీరిద్దరు అర్జెంట్కి వెళ్ళి పేతురు గారిని తీసుకురండి అన్నారు. ಕೂಡಲೇ ನೀವಿಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಪೇತ್ರನವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళారండి. ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೋದ್ರಿ. పేతురు గారు ఒక చోట సువార్త కోటలో వాక్యం చెప్తున్నాడు. ఆయన ಪೇತ್ರನವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ಥ ಕೂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. వాళ్ళకి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ వీళ్ళిద్దరు
వీళ్ళిద్దరు కలిశారు. ಇವರಿಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾದ್ರು. తమ్ముళ్ళు ఏంటి మీరిద్దరు ఎలా వచ్చారు? ತಮ್ಮ ಯಾಕೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಾ? కూటానికి వచ్చారా? ಕೂಟಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರಾ? అదే కూటానికి రాలేదు. ಇಲ್ವಾ, ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ఎందుకు మీరిద్దరు ఏడుస్తున్నారు? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಳ್ತಾ అయ్యా ಇದ್ದೀರಾ? మన ప్రార్థనా మందిరానికి వచ్చే తల్లి చనిపోయారు. ಅಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. మన విశ్వాసులందరూ ఆ తల్లిని ప్రార్థనా మందిరానికి తీసుకొచ్చారు. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. అందరూ ఏడుస్తున్నారు. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మిమ్మల్ని అర్జెంట్ గా మన సంఘ విశ్వాసులు తీసుకురమ్మన్నారు. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ఇంకా పేతురు గారు ఆడాబేడిగా బయలుదేరారండి. ಪೇತ್ರನನ್ನು ಗಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ್ರಿ. పేతురు గారు మందిరం గుమ్మం కాడికి వచ్చేసరికి ಪೇತ್ರನು ಮಂದಿರದ ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ఒక తల్లి పరిగెత్తుకొచ్చి ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಓಡೋಡ್ತಾ ಬಂದು, అయ్యో ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ఈ చీర ಈ ಚೇರೆ ఆ అమ్మాయి ఇచ్చింది. ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. నా కొడుకులు పట్టించుకోలేదయ్యా. ನನ್ನ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ఏ సంబంధం లేని క్రీస్తు సంబంధం ద్వారా ఆమె నాకు బట్టలు పెట్టింది. ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತವಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಕೆ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ అని ఒక తల్లి చెప్తుంటే ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ మరొక ಇದ್ದಾರೆ. తండ్రి వచ్చాడు. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಂದೆ ಬಂದ, అయ్యా ಅಯ್ಯ నా కొడుకులు ఉన్నారు, ನನಗೆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, నా ఆస్తంతో తీసుకున్నారు, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, వాడి పేరు మీద రాయించుకున్నారు, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ఒక జత బట్టలు కూడా పెట్టలేదు. ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ಅಮ್ಮಾಯಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ నా తోబుట్టు కాదు, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವಳಲ್ಲ, నా రక్త సంబంధం కాదు, ನನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲ. దైవ ప్రేమను బట్టి ఈ తల్లి నాకు బట్టలు పెట్టిందయ్యా. ದೈವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳಯ್ಯ. ఇలాంటి అమ్మాయి బ్రతకాలి, ಇಂಥವಳು ಬದುಕಬೇಕು, ఇలాంటి వ్యక్తులు సంఘానికి కావాలి, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕು, ఇలాంటి వ్యక్తులు సమాజానికి కావాలి, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ఇలాంటి వ్యక్తులు బ్రతుకుతే అనేకులు ఆదరించబడతారు. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದುಕುವುದಾದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಆದರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. అందరూ పేతురు గారి ఎదుట అలాగ చేతులు చాపి అందరూ ఏడుస్తున్నారు. ಪೇತ್ರನವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. పేతురు గారు కూడా ఏడ్చి ಪೇತ್ರನವರು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ వాళ్ళందరినీ అట్లా బయటికి పంపించి ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ మోకాలి మీద ఉండి ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ, అయ్యా ಅಯ್ಯ, ఈ సహోదరి తన జీవితకాలం తన కొరకు బ్రతకలేదు, ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಈ ಸಹೋದರಿ ತನಗಾಗಿ ಬದುಕಲಿಲ್ಲ, సంఘములో ఉన్న అనాథుల కొరకు బ్రతికింది, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಥರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ, సంఘములో ఉన్న ఆహారం లేని వారి కొరకు బ్రతికింది, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದಂತವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ, సంఘములో ఉండి వస్త్రాలు లేని వారి కొరకు బ్రతికింది, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಂತವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ. ఈ సహోదరి బ్రతకాలని ప్రార్థన చేశాడు. ಈ సహోదరి బతుకಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ఇన్ని వెంటనే ఆ సహోదరి తుమ్మి లేచి కూర్చుంది. కొట్టండి గట్టిగా. ಕೂಡಲೇ ಆ ಸಹೋದರಿ ಸೀಣಿ ಬದುಕಿದ್ಲು, ಎದ್ದು ಕೂತ್ಲು. ఈ బెగ్గర్స్ ఉంటారు కదండి, ಈ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, వాళ్ళని అడుక్కునే వాళ్ళు అనడానికి కూడా నా మనసు నొచ్చుకుంటది. ಅವರನ್ನು ಭಿಕ್ಷುಕನೇ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ఎందుకంటే ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ఒకప్పుడు కూడా నా స్థానం కూడా అదే కదండి. ಮೊದಲ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ರೀ? ఏమండి, ಏನ್ರಿ, నేను ఒకవేళ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళినా, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರು, ఆ పక్కన కూర్చుని చేయి చాపిన ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೈ ఆ ಚಾಚಿದ್ರು, కంగారులో కూడా వెనక్కు వచ్చి ఎవరిని నాకు కలిగింది ఇస్తాను నేను. ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವುದನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ఇది ఒక్కసారి నన్ను ఆదుకుంది. ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಆದರಣೆ ఎలాగో చెప్తాను, వినండి, బాగా వినండి. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ. మనం ఏది ఇచ్చుదామో అదే కోసుకుంటాం. ಯಾವುದನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ఇప్పుడు నెల్లూరులో సేవ చేస్తున్నారే సామీలన్న, మా సెంట్రల్ పాస్ట్ గారు, ఆయన నంద్యాలలో సేవ చేస్తున్నారు. ಈಗ ನೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮೇಲ್ ಅಣ್ಣನವರು, ಆಗ ನಂದ್ಯಾಲ್ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. నేను డోన్ లో ప్రభు సేవ చేస్తున్నా. ನಾನು ಡೋನ್ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. సడన్ గా సెంట్రల్ పాస్ట్ గారు ఫోన్ చేసి సెంట్రల్ కి వచ్చి వాకింగ్ చెప్పమన్నారు. ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೆ ಬಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 100 కిలోమీటర్లు ఇంకా బైక్ తీసుకుని ఇంకా పాస్టర్ చెప్తే ఇంకా మన రాము కుదరదు అనడం ఉండదు. ఇంకా 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ఎప్పుడది రాత్రి 12 గంటలకి, ಯಾವಾಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ మొత్తం మీద బైక్ తీసుకుని వెళ్ళానంటే మధ్యలోకి బైక్ ఆగిపోయింది. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಳಾಯ್ತು. ఆ బైక్ ఒక ఇంటికాడ పెట్టేసి మొత్తం మీద ఒక లారీ పట్టుకుని నంద్యాల చేరుకున్నా. ಬೈಕ್ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಲಾರಿ ಹತ್ತಿ ನಾನು ಆ ನಂದ್ಯಾಲ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. మొత్తం మీద వెళ్ళానండి. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಿರಿ. అది వేసవి కాలం 9 గంటలకు ఆరాధన. ಅದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಾಧನೆ. ఆరాధన అయిపోయింది. ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. హడావిడిగా నేను ಬೇಗನೆ ನಾನು బట్టలు మార్చుకునేటప్పుడు ఆ పర్స్ ఉంది, ఆ పర్స్ అక్కడ మర్చిపోయాను. ನಾನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. హడావిడిగా రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేసాను. ಮತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದೆ. ఎక్కడ తీసుకుందామని ట్రైన్ కదిలింది.
ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ఎందుకంటే సాయంకాలం మళ్ళా డోన్ నుంచి వెల్దుర్తి 20 కిలోమీటర్లు అక్కడికి వెళ్ళి ఆరాధన జరపాలి. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಡೋನ್ ನಿಂದ ವೆಲ್ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆರಾಧನೆ ನಾನು ನಡೆಸಬೇಕು. ఇంకా బండి మూవ్ అయిపోయింది, ఇంకా పరిగెత్తి ప్రార్థన చేసుకుని స్తోత్ర ఎక్కేసాను నేను. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ. సరే కూర్చున్నానండి. ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ఈలోగా టీసీ గారు వస్తున్నారు. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಟಿಸಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. సరే జరిగింది చెప్దాంలే. ಸರಿ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ. వేస్తే ఫైన్ వేస్తారు, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವಾ, డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అనుకున్నా. ಹಣ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. సరే ఆయన ఇటు నుంచి వస్తున్నాడండి. ಸರಿ ಆತ ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. జేబులో చేయి పెడితే పర్స్ లేదు, ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ఇక్క తెల్ల చొక్కాయి, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ. ఏదో కలర్ చొక్కా అయితే తిట్టినా గానీ మౌనంగా ఉండొచ్చు. వైట్ చొక్కా అయిపోయి ಕಲರ್ ಅಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, చాలా బాధగా ఉంది. ಬಹಳ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ఇటేమో టీసీ గారు వస్తున్నారు. ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇటు నుంచి ఒక అన్నయ్య బెగ్గరు ఏమండి చేయి చాపుకుంటూ అందరిని అడుక్కుంటూ వస్తున్నాడు. ఆయన ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇక్కడ బుక్ అయిపోయాను, ఇక్కడ బుక్ అయిపోయాను. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈತ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈತ. కూర్చొని బాధపడుతున్నాను. ప్రభా ఇప్పుడు టీసీ గారు వస్తాడు, ఆయన ఏదోటి అంటూ ఉంటాడు, ఇప్పుడు ఎలాగ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, అవమానం అయిపోతున్నాను, సేవ్ అయిపోతానని బాధపడుతున్నాను. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬಾಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟಿಸಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಅಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. టీసీ గారు అక్కడ దాకా వచ్చి మరి ఆయనకి ఏదో ఫోన్ వచ్చినట్టుంది, వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. ಟಿಸಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಏನೋ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಆ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. సరే నాకు వెళ్ళిపోయాడండి. ಸರಿ ಅಂತ ವಯ್ಯ ಹಾಗೆ ಅವಧಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. సున్నాను, ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ఆ అడుక్కునే వస్తున్నాడు, అందరిని అడుగుతున్నాడు, వస్తున్నాడు, ఆయన దగ్గరకు వస్తున్నాడు. ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. కళ్ళు మూసుకున్నాను, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ನಾನು. పిలిస్తాడు 1100 ప్రార్థనలు అనుకుంటాడని అనుకుంటా ఉన్నానండి. ఈయన వచ్చి ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈತ ಬಂದು అనుకుంటున్నానండి, ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. అన్నా ప్రైజ్ లార్డ్ అన్నా అన్నాడు. ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ఎక్కడెవర్రా ప్రైజ్ లార్డ్ చెప్పారని కళ్ళు తెరిచాను. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕಣ್ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದೆ. ఈయనేమో అడుక్కునే వ్యక్తి. ಆ ವಯ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತವನು. ప్రైజ్ లార్డ్ అయ్యా అన్న. ಅಯ್ಯ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. నేను ఎలా తెలుసు అన్న, ನಾನು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, నేను సిగురుమాన్పేటలో డోన్లో సిగురుమాన్పేటలో ఒక రోజున ఆ ఏరియా అడుక్కోవడానికి వచ్చాను. ಸಿಗುರ್ಮಾನ್ ಪೇಟ್ ಡೋನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಬಂದೆ. అక్కడ నువ్వు దేవుని మాటలు చెప్తుంటే విన్నా. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. నీ దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకుందాం అనుకున్నా కానీ జనాలు ఉండేసరికి రాలా. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದೆ, ಆದ್ರೆ ಜನರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. పాస్టర్ గారు చిన్న ప్రార్థన చేస్తావా అన్నాడు ఆయన. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. సరే చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేస్తా, అందరూ చూస్తున్నారు రాయక. ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. చూస్తే మనకేందండి, మన దేవుని పని. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಾನು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ప్రార్థన అయితే చేస్తున్నాను కానీ మనసులో మాత్రం నాకేమని ఇస్తావా అని అడిగితే, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ఎంత బాధేస్తది, ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನಿಸ್ತದೆ. లేవంటే బాగుంటదా, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ. ప్రార్థన చేశానండి, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ఆయన సంచికి అది జిప్ ఉంది, జిప్పల ఓపెన్ చేసి ಆತನು ಚೀಲಕ್ಕೆ ಜಿಪ್ ಇದೆ, ಜಿಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 150 రూపాయలు, 150 ರೂಪಾಯಿ, 150 రూపాయలు చేతిలో పెట్టి 150 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ప్రార్థన చేయించుకున్నాడు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ. ఎంత గొప్ప దేవుడు, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಿ. అంటే నేను అడుక్కునే వ్యక్తుల్ని నేను విడిచిపెట్టలేదు కాబట్టి ఒక్కసారి నాకు కష్టం వచ్చేసరికి అడుక్కునేవాడే నాకు డబ్బులు ఇచ్చాడు. ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡವಂತವರನ್ನು ನಾನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕಗಾರನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ. ఆ రైల్వే స్టేషన్ లో దిగి ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು మళ్ళా బుకింగ్ అడిగి వెళ్ళి ಮತ್ತೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ టికెట్ కొనుక్కుని ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು అక్కడే చింపేశానండి. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ఆ టికెట్ ఇచ్చానంటే నీకేమైనా మెంట్లా, ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೇನೋ ಹುಚ್ಚಿದ್ಯಾ, తీసుకుని చింపేసేవేటన్నాడు ఆయన. ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹರಿದಿದ್ಯಾ. నేను ఆయన చెప్పాను, ಆಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, నేను పాస్టర్ అండి, ಅಯ್ಯ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ರಿ, ఆ ట్రైన్ ఆగలేదని ఎక్కాను, నేను ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ. తర్వాత టికెట్ తీసుకుని వీల్లేదు, ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ఆ దోషం ఉండకూడదు కదా, ಆ ದೋಷ ಇರಬಾರ್ದಲ್ವಾ. అందుకే నీ టికెట్ తీసుకున్నాను. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ఆయన బయటకు వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకుని 50 రూపాయలు ఇచ్చాడు నాకు. ಆತನು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು అంటే మన పని ఎలా ఉందంటే ఒక్కసారి అలా అన్నామంటే అన్ని వచ్చి పడిపోతా ಆದ್ರೆ ఉంటాయి. ನಮ್ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. గుర్తు పెట్టుకోండి, ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. అర్థమవుతుందండి. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. అందుకే నువ్వు దేవుడు అంటాను, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఆహారం పెట్టు, ಆಹಾರ ಕೊಡು, రక్త సంబంధికి ముఖం తిప్పు
తిప్పుకోవద్దు. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. వస్త్రాలు ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದಂತವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡು. స్వస్థత నీకు శీఘ్రము కలుగుతుంది. ಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಿನಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ నీవు ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. సజీవుడవై దేవుని కార్యాలు వివరించే వ్యక్తిగా దేవుడు పెడతాడు. ನೀನು ಸಜೀವನಾಗಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. అందుకని ఎప్పుడన్నా మన ఇంటికి వస్తే ఎవరన్నా ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಬಂದು భౌతి భిక్షాం దేహి అన్నారు అనుకో, ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ కాసా వస్త్రం, ಕಾಸ ಬಟ್ಟೆ, వేరే వస్త్రం, ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ, మనోడు కాదు ಇವು ನಮ್ಮವನೆಲ್ಲ అనక ಅಂತ ಅಂದೆ. ఎవరైతే మనకి అతను మనిషే కదా, ಯಾರಾದ್ರೇನು ಅವನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ವಾ, చేయి ఖాళీ లేదు, ಕೈ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, పైకి వెళ్ళరా, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾ, అలాగ మనం అన్నాం అనుకో, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ రేపొద్దున మనకు వచ్చేసరికి చేయి ఖాళీ లేదు, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಕೈ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾ అన్న పరిస్థితి మనం తెచ్చుకోకూడదు. ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು. ఒక అడుక్కునేవాడే ద్వారాగా నన్ను పోషించిన దేవుడు, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಂದ ದೇವರು ನನಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ఏనండి దేవుడు చూసేది. ಇದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ನೋಡುವುದು. అప్పుడు నువ్వు తిన్న ఆహారం వంట పడుతుంది, ಆಗ ನೀನ್ ತಿಂದಿದ್ದು ನಿನ್ ಮೈಗೆ ಹತ್ತುತ್ತದೆ. నువ్వు వేసుకున్న వస్త్రాల ద్వారా ఏ రోగాలు లేకుండా కాపాడబడతావు. ನೀನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡ್ತೀಯ. దేవుడు మిమ్మల్ని అలాగ దీవించునుగాక. ಆಮೆನ್. మూడోది, ಮೂರನೇದು హోషేయ గ్రంథం ಹೋಶೇಯ ಗ್ರಂಥವು 6వ అధ్యాయం 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3వ వాక్యం. 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನವು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. ಉದಯದಂತೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆತನು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆತನು ಉದಯಿಸುವನು. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಂತೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವನು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗಾರಿನಂತೆಯೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಂತೆಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವನು. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలంట వాళ్ళు పొలంలో పంటలు వేసారండి. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ఇప్పుడు పొలం మీద ఏం పడాలి? ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು? దేవుడు ఉదయిస్తే వర్షాలు పడతాయి. ದೇವರು ಉದಯಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. వర్షాలు పడితే భూమి తడుస్తుంది, ಮಳೆ ಬಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ನೆನೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. భూమి తడిస్తే పంట పండుతుంది, ಭೂಮಿ ನೆನೆದರೆ ಬೆಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది? ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ? అంటే దేవుడు ఉదయిస్తే మీ పొలాలైనా వ్యాపారాలైనా ఉద్యోగాలైనా పాడి పంటలైనా ఫలిస్తాయి. ದೇವರು ಉದಯಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲವಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರವಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವಾದ್ರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ఎలాగో చెప్తాను వినండి. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. యాకోబు పత్రిక 5వ అధ్యాయం 7వ వాక్యంలో, ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ఒక వ్యవసాయకుడంట ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನಂತೆ తొలకరి వర్షం కడవరి వర్షం కనిపెట్టుకుంటున్నాడంట. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ఎందుకు కనిపెట్టుకుంటామని అడిగితే, ಯಾಕೆ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, విలువైన భూఫలం కొరకు వ్యవసాయకుడు కనిపెట్టుకుంటున్నాడు. ಬೆಳೆಯುಳ್ಳ ಭೂಫಲಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನು ಕಾದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. అర్థం ఏంటంటే, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, దేవుడు నీ మీద ఉదయిస్తే నీ వ్యాపారాలైనా ఉద్యోగాలైనా పాడి పంటలైనా విలువైన భూఫలాన్ని దేవుడు నీ చేతిలో పెట్టునుగా. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸುವುದಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ఎలాగో చెప్తాను వినండి. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. మీరు అనుకోవచ్చు, ನೀವ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು సమృద్ధి ఉన్నప్పుడే కాదు కరువు కాలంలో కూడా విలువైన పంట దేవుడు మీ చేతులకు అప్పగిస్తాడు. ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷಾಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯನ್ನು ದೇವರ ಕೈಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ఇస్సాకు దినాల్లో భయంకరమైన కరువు, ಇಸ್ಸಾಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಕ್ಷಾಮ. ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఇల్లుని పట్టణాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಂತ ಪಟ್ಟಣವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. కానీ ఇస్సాకు వెళ్ళలేదు. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ಸಾಕನ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ఇస్సాకు మీద దేవుడు ఎప్పుడైతే ఉదయించాడో, ಇಸ್ಸಾಕನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಉದಯಿಸಿದ್ನೋ, నెరలు విడిచిన నేలలో విత్తనం వేస్తే ಬಾಯಿ ತೆರೆದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ఆకాశం వర్షం ఇచ్చింది, ಆಕಾಶವು ಮಳೆ ಕೊಟ್ಟಿತು. ఆ సంవత్సరం 100 ఫలం పండేటట్లుగా దేవుడు ఇస్సాకుని ఆశీర్వదించారు. ಆ ವರ್ಷ 100 ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಇಸ್ಸಾಕನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. అంటే దేవుడు ఉదయిస్తే నువ్వు కష్టానికి ప్రయాసానికి ప్రతిఫలం కనపడేటట్లుగా దేవుడు చేయనుగాక. ದೇವರು ಉದಯಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಉದಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಲಿ. మీరు గమనించండి. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. లాభాన్ని వచ్చి ಲಾಭಾನನ್ನು ಬಂದು ఈ గొర్రెల వ్యాపారంలో ఎంతో అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి, ಈ ಕುರಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಪುಣನು. పుట్టుక నుంచి వాళ్ళు అదే వ్యాపారం. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರ. యాకోబు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ಯಾಕೋಬನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ. ఏరియా స్థలము
ఆ వాతావరణం అంతా కూడా వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. ಆ ಏರಿಯಾ, ಆ ಸ್ಥಳ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. మామ దగ్గర గొర్రెలు అద్దెకు తీసుకుని ಮಾವನ ಹತ್ರ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, మామ గొర్రెల మంద కంటే మేకల మంద కంటే ఇతడే ఉన్నతమైన స్థితికి దేవుడు తీసుకొని వచ్చాడు. ಮಾವನ ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿಗಿಂತ ಮೇಕೆಗಳ ಹಿಂಡಿಗಿಂತ ಈತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. లాభంతో అంటారు అందరూ. ಲಾಭಾನನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, యావయ్య లాభాను, ಏನಪ್ಪಾ ಲಾಭಾನನೇ, నిన్న కాక మొన్న వచ్చిన మీ అల్లుడు ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮೊನ್ನೆ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ వ్యాపారంలో గాని బిజినెస్ లో గాని ఉద్యోగంలో గాని నిన్ను మించిపోయాడే. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನಲ್ವಾ? ఏంటంటే ಅದೇನಂದ್ರೆ, లాభాన మీద దేవుడు ఉదయించలా, యాకోబులో దేవుడు ఉదయించాడు. ಲಾಭಾನನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಉದಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋಬನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಉದಯಿಸಿದ್ರು. అది ఒకటి మాత్రం. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ. ఇందులో ఎప్పుడు దేవుని మనం కనిపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಕಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ఎవరిని కనిపెట్టుకోవాలి? ಯಾರನ್ನ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು? దేవుని కనిపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ದೇವರನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇರಬೇಕು. ఇస్సాకు మనుషులు కనిపెట్టుకోవాలా. ಇಸಾಕನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. కరువు కాలం ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తూ కూర్చోవాలా. ಈ ಕ್ಷಾಮದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ఈ పట్టణాన్ని అందరూ విడిచెళ్ళిపోతున్నారే, ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ? నా పరిస్థితి, నా భార్య పిల్లల పరిస్థితి అంటే ఆలోచిస్తూ ఉండాలా. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. దేవుణ్ణే చూస్తున్నాడు, దేవుణ్ణే కనిపెట్టుకుంటున్నాడు. విలువైన భూఫలాన్ని ఇస్సాకు దేవుడిచ్చినట్లుగా ఈ నెలలో మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు మీ పొల పంటలు, ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, చేతి పనులన్నీ ఫలభరితంగా మార్చునగాక. ఆమేన్. దేవుడు మీ మీద ఉదయించునగాక. ఆమేన్. ఈ వాగ్దానం నెరవేర్చునగాక. ఆమేన్. అందరూ లేచి నిలబడి ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ స్వరూపైన తండ్రి, మహోన్నతుడైన ప్రభువా, మీకే కృతజ్ఞతలైన. మాలో ప్రతి వారిని కూడా గడిచిన 6 నెలలు కాచి కాపాడి ఈ 7వ నెలలో ఈ బల్లారాధనకి మమ్మల్ని అందరిని నడిపించినందుకు కృతజ్ఞతలయ్యా. నేను ఉదయిస్తాను, చీకటి తొలగుతుంది, తేజరిల్లుతారు అని మీరు మాట్లాడారు. మాలో ప్రతి వారి మీద ఉదయించి భయాన్ని తొలగించి సమాధానం కలగచేయండి. ఏ విషయాల్లో భయపడుతున్నారో ఆ భయాలన్నీ తొలగిపోవాలి. సమాధానం ఇచ్చి నెమ్మది, సంతోషం, సమాధానం కలగచే ప్రభువా. ఉదయిస్తే స్వస్థపరుస్తున్నారు, మరణానికి అప్పగించనన్నారు. చేరొచ్చిన బిడ్డలందరినీ ప్రాణములోను, ఆత్మలోను, దేహములోను ప్రతి బలహీనతను చెడిపించి స్వస్థపరచండి. అయితే మేము కూడా వస్త్రాలు లేని వారికి, ఆహారం లేని వారికి పెట్టమన్నారు. ఆ దిశగా నీ వాక్యాన్ని లోబడి నడుచుకునే కృప అందరికీ దయచేయండి. అంతేకాకుండా ప్రభువా, ఉదయిస్తే నీ కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉంటే కరువు కాలంలో కూడా విలువైన భూఫలాన్ని ఇస్సాకు గారికి ఇచ్చారు. ఏమీ లేని వ్యక్తి యాకోబు జీవితంలో విలువైన గొర్రెల మందలు ఇచ్చారు. చేరొచ్చిన బిడ్డలందరూ విశ్వాసంలో, ప్రార్థనలో నీ దగ్గర కనిపెట్టుకునే కృప అందరికీ దయచేయండి ప్రభువా. చేతి పనులు, ఉద్యోగాలు, చదువులు, వ్యాపారాలన్నింటిలో ఒక విలువైన స్థానంలో ఒక్కొక్కరు నిలబడాలి అని నీ పాదాల చెంత వేడుకుంటున్నాను. ఎవరైనా అయోగ్యంగా రక్తాన్ని ముట్టుకుంటే, శరీరాన్ని ముట్టుకుంటే దయతో మన్నించి క్షమించమని ప్రాధేయపడుతున్నాం. తిన్నవారిని, తాగిన వారిని యోగ్యులుగా మార్చండి. మేమందరూ కూడా క్రీస్తు స్వరూపంలోకి వచ్చినట్లుగా, సంపూర్ణతలోకి మేము జీవించేటట్లుగా, సంపూర్ణతలోకి నడిచేటట్లుగా చేయండి. ఈ వాగ్దాన కొడుకులో ఉన్న ఆశీర్వాదం, ఈ బల్లారాధనలో ఉన్న ఆశీర్వాదం ఈ నెల, ఈ సంవత్సరం పొడుగున అందరూ అనుభవించాలి. అలాగే సేవకులకు, సదస్సును కూడా ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించండి. యేసు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్యూన్యమైన సావాసం, సముఖం మనకును సకల పరిశుద్ధులకును ప్రభు రాకడ పర్యంత వరకు సదాకాలం తోడై ఉండి ఆశీర్వదించి కాపాడుగాక. ఆమేన్.